कर्णे देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा तिरैरङ्गैस्तस्थभागं सस्तनोभिः व्यसेम देवयितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मज्जुहुराणमेन वो इष्टां ते नम मुक्तिं विदेम ओम शांति 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 ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रिं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिप्योच जिष्णो रतेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पद्यन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम नमस्ते. Good, thank you. So in this we see in this Prarthana Sloka which we are reading, everything is Upanishadam Brahma. Everything is Upanishadam Brahma. There can be number of meanings, but here Upanishad is the secret, is a noble knowledge which can be imparted to the student, Antevasi, when he sits near the teacher. Therefore, it is Upanishad Rahasyam, and Brahma is Upanishad. Brahma, nobody can define who is Brahma, but you just try to uncover the shape of Brahma, the details of Dharma more and more. So again, we cannot stop our question. Now, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಯಾರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ that everything is Brahma. Sarvam Kalvidam Brahma. So everything is Brahmamayam. And in that Brahma, for our own understanding, we should have substitutes. Yarnanna obru ankobekada ni Brahma anta. So illi Rudra is Brahma, Agni is Brahma, Indra is Brahma, and Vayu is Brahma, Agni is what? So, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ Brahmatmas. Otherwise, you say Brahmatman Eda Srujata ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It's all done by a Brahmatma. So we are just there in the prayer for Indra, a description of Indra, and we are doing Indra prayer because he has to be a shield for us. Kavachaya hum. See, Kavachaya, for the sake of armor, protection,
We are invoking the gods. We are invoking the chief of the gods. ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ there was a wildfire ಕಾನ್ಫ್ಲಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತೆ. ಅದರ ಧೂಮ ಚಿಕಾಗೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಮೆಲ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ people are not happy, very careful to be. That's why I'm coughing little. So now Balavig, now let us read. Imagum sajata anuvirayadvamindragum sakhayonu sagundra bhadvam balavignaya stavira pravira sahasvan vaji sahamana ugraha abhiviro abhisatva sahoja jaitramindra rathamadishta govitu abhigotrani sahasa gahamano dayo viraha shatamanyurindraha duschyavana prutana shadha yuktasmakagum sena avato prayutsu indra asam neta bruhaspatir dakshina yagnaha pura etu somaha devasenanam abhivanjatinam jayantinam maruto yantvagre indrasya vrishno varunasya ragna adityanam marutagum sardha ugram. ಓದಿ ನೀವು ಅಭಿಗೋತ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಯಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಭಿವೀರೋ ಅಭಿಸತ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಓಂ ಅಭಿವೀರೋ ಅಭಿಸತ್ವಾ ಸಹೋಜ ಚೈತ್ರಮಿಂದ್ರ ಪ್ರತ ಮಾತಿಷ್ಟ ಗೋವಿತ ಅಭಿಗೋತ್ರಾಣಿ ಸಹಸಾ ಗಾಹಮಾನೋ ವಾದಾಯೋ ವೀರಶ್ಚತಮನ್ಯುರಿಂದ್ರಃ ದುಶ್ಚವನ ಭೃತನಾಷಾಢ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಾಕಗಂ ಸೇನಾ ಅವತು ಪ್ರಯತ್ಸೋ ಇಂದ್ರ ಆಸಾಂ ನೇತಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಯಜ್ಞ ಪುರ ಏತು ಸೋಮಃ ದೇವಸೇನಾನಾಮಭಿ ಭಜಂತೀನಾಂ ಜಯಂತೀನಾಂ ಮರುತೋ ಯಂತ್ವಗ್ರೇ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ವೃಷ್ಣಾ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಮರುತಾಗಂ ಶಬ್ದ ಉಗ್ರಂ ಮಹಾಮನಸಾ ಭುವನಚ್ಯವಾನಾಂ ಘೋಷೋ ದೇವಾನಾಂ ಜಯತಾಮುದಸ್ತಾತ್ ಅಸ್ಮಾಕಮಿಂದ್ರ ಸಂವೃತೇಷು ಧ್ವಜೇಷ್ವಸ್ಮಾಕಂ ಯಾ ಇಷವಃ ತಾಚಯಂತು. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ and also encouragement to Indra, that Indra should be a successful fellow. He should be, so that's why Prutanashadham Asmakagum Sena Prayatsu Avatu. So ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ್ರ ಸೇನ ನಮ್ಮನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹವಂತರಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂದ್ರ who is Satamanyu, who is multiple in power and action, and that should be, we are asking, Prayatsu Sena Asmakam Avatu.
ಸೊ ಆ ಸೇನಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಆಸಾಂ ನೇತಾ. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಕ್ಷಿಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಫೇವರಬಲ್. ಸೊ ಎ ಗುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎ ಗುಡ್ ಕಿಂಗ್ will make the land good, make the people good. Therefore, we see Indra and other people, they're all very favorable to him. That Brahaspati is the minister. And ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, what should be forwarded? ಯಜ್ಞಃ ಪುರಃ and ಸೋಮಃ ಏತು. So Somdeva, also Soma is Indra. So Soma is Agni also, I mean Rudra also. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಪುರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂದ್ರ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ದಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಡಿವೈನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, who are all entrusted with one or the other prominent portfolio. ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ವಾಯು ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ he is present in any and everywhere in the entire universe. That's why we are always making a prayer, as you see in Saura Suktam, that Agni must be constantly present upon the earth, and he should take care of the protection of the people upon the earth, free from infection and problems. That's the prayer for Agni. But Vayudeva is very expansive. He is in the atmosphere. So Vayu is an atmospheric god. Adrinda Vayu Sena, Vayu is also like that. And Marutaha are the seven winds. So they are the constant companions of Indra. As the story goes, actually Indra Shatru wanted to be born. And so Diti approached the Kashyap Maharshi and told, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಜನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಬಾಣಾಸುರ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಸುರನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಶೋಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರಾಸ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಆವಾಗ ದೆನ್ Kashyapa will say, okay, but she becomes a pregnant because of the grace of Kashyapa. And when she was in pregnancy, ತೆಲುಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪೂರ್ತಿ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ತೆಲುಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ತೆಲುಗು ಬೇಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದೆ. ಸರಿ. ಅವಾಗ ಈ ದಿತಿ ಹೋಗಿ ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿ ಹತ್ರ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಎನಿಮಿ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನಿಮಿ ಟು ಇಂದ್ರ, so that my children are protected. Then Diti became pregnant. So ಆವಾಗ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಟ್ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಐ ಶುಡ್ ಸೀಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಗರ್ಭಂ, ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಛೇದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ he decides. Then he was waiting for an opportunity. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೋಷ ದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೈಟಸ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ
ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ he entered into the womb of the mother, and then he broke the fetus into 7 and made them crushed. ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಛೇದನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವ. ದೆನ್ ದಿತಿ ರಿಯಲೈಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರ ಶತ್ರುಘು ಅಘ್ನಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ವರ್ಧಸ್ವ ಅಂತ. ಅದು ಇಂದ್ರ ಶತ್ರು ವರ್ಧಸ್ವ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ವೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯರು. ಆರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ದಟ್ ದೇ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮರುದೇವತೆಗಳು, ದೆನ್ ದಿತಿ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್ and Indra came and apologized before her. Amma, it is I who did like that. So ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, then he said they will be my constant companions. So they are the Marut Devatas, 7 in number. They would multiply 7 times. So Marut ಅಂದರೆ wind god. That's why we call Anjaneya Swami as the Maruti. Anjaneyaya vidmahe Sita dukkharaya dhimahi tanno Maruti prachodayat anta ನಾವು ಮಾರುತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಎನಿವೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರುತಃ ಯಂತು ಅಗ್ರೆ. ಸೊ ದ ವಿಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. And now you are seeing Indra Asam Neta, who is the leader of all the gods, Devasena. So Indra Asam Neta, Bruhaspati Devata, minister Brahmin. So ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಜ್ಞ ವರ್ಕ್, ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುರಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಮಃ ಏತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ದೇವಸೇನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದೇವಸೇನಾ ಹೇಳಿ ಬಾಬು, ದೇವಸೇನಾನಾಮಭಿಭಂಜತೀನಾಂ. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ದೇವಸೇನಾನಾಮಭಿಭಂಜತೀನಾಂ ಜಯಂತೀನಾಂ ಮರುತೋ ಯಂತ್ವಗ್ರೇ. 2 ಸಲ ಹೇಳಿ, 2 ಸಲ. ದೇವಸೇನಾನಾಮಭಿಭಂಜತೀನಾಂ ಜಯಂತೀನಾಂ ಮರುತೋ ಯಂತ್ವಗ್ರೇ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ವೃಷ್ಣೋ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಮರುತಾಗುಂ ಶರ್ಧ ಉಗ್ರಂ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಋಷೋ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಾ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಮರುತಾಗಂ ಶರ್ಧ ಉಗ್ರಂ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಋಷೋ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಾ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಮರುತಾಗಂ ಶರ್ಧ ಉಗ್ರಂ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ವೃಷ್ಣೋ, ಅದು ನಕಾರ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೃಷೋ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವೃಷ್ಣೋ. ನೀವು ವೃಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅಂತ ತಪ್ಪು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾತಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮರು, ರಾಕ್ಷಸರು. ಅದರಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಟ್ಕ ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಹೌದೌದು. ಇವಾಗ ಬಂದಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ಥರ ಜಟ್ಕ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಮಾರಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಆಯ್ತು ಮಾರಾಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಹೌದೌದು. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಆದ್ರೂ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಓಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಣಪತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗಣಪತಿ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ವೃಷ್ಣೋ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಾ ಹೇಳಿ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ವೃಷ್ಣೋ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಾ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರು ನಂತರ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಾ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ. ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಾ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ. ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಾ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ. ಮರುತಾಗುಂ ಶಬ್ದ ಉಗ್ರಂ. ಮರುತಾಗಂ ಶಬ್ದ ಉಗ್ರಂ. ಮರುತಾಗಂ ಶಬ್ದ ಉಗ್ರಂ. ಮಹಾಮನಸಾಂ ಭುವನಶ್ಚ್ಯವಾನಾಂ. ಮಹಾಮನಸಾಂ ಭುವನಚ್ಯವಾನಾಂ. ಮಹಾಮನಸಾಂ ಭುವನಚ್ಯವಾನಾಂ. ಘೋಷೋ ದೇವಾನಾಂ ಜಯತಾಮುದಸ್ಥಾತು. ಘೋಷೋ ದೇವಾನಾಂ ಜಯತಾಮುದಸ್ಥಾತ್. ಘೋಷೋ ದೇವಾನಾಂ ಜಯತಾಮುದಸ್ಥಾತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಆಸಾನ್ ನೇತ, ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದ್ರನು ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲೀಡರ್. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಗೈಡ್, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಕ್ಷಿಣ. ಸೊ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪುರೋಹಿತ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಆಕ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಯಜ್ಞ ಪುರ ಏತು. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಸೋಮಃ ಏತು. ಅಂಡ್ ಈ ಆಮೇಲೆ ದೇವಸೇನದ ಬಗ್ಗೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ, ದೇವತೆಗಳ ಆರ್ಮಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಷ್ಣವರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೈವರೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಅಂಡ್ ಗಣಪತಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇನು ದೇವಸೇನಾನಾಂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಭಂಜತೀನಾಂ, ದೇ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿ ಎನಿಮಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ and they are moving forward, and in order to get victory, ಅದರಿಂದ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಯಂತೀನಾಂ ಅಂತ ಜಯಕರವಾಗಿರುವ ಆ ದೇವಸೇನ ಎನ್ನು ಇವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮರುತಃ ಎಂತೂ ಅಗ್ರೇ, ಈ ಮರುದೇವತೆಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಳಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Without wind, without air, without that, nothing is possible in the world. Ivaga all people are advised not to go outside in Chicago for some time. Because elli nodidru maadu vasana ide gaaliyalli. So some people who are to compulsory go, they have to put mask and go. Anta namge illi instruction kottidare. Andre artha enu andre, so there is that kind of movement problem. And so Maruta, ಮರುದೇವತೆಗಳು ಉಗ್ರಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಘೋಷಃ ದೇವಾನಾಂ ಜಯತಾಂ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ದೇವತೆಗಳ ಘೋಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ
Ghosha andre high sound, shoutings. So Indra Ghosha Vaha anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಘೋಷ ಮಾಡಿದರೆ with this high sound, people, the enemies could die or get scared and could run away. For example, when Narasimha Swami, Narasimha Avatara, at Kamba break a Tachna, there was a terrible sound. A sound which Hiranyakasipu did never heard in his life. ಅದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, he went on looking at all directions. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ slowly after few seconds and all that, he found ನರಸಿಂಹಾವತಾರಂ ಉಗ್ರಂ and ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಆ ತರಹ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ವಾಟ್ he thought, the sound is so good, so terrifying, something very special and peculiar, and now I see some akaram, some shape of that sound taking, therefore it should be Narayana. Even Narayana irtane, because unless otherwise there cannot be this kind of rupam. So immediately Hiranyakasipu ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, he tried to thank his son Prahlada. ಅಯ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮುಡುಗ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 3 to 5 ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಯು ಗಾಟ್ ಮಿ ಹಿಮ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಮನಸಾಂ ಭುವನ ಚ್ಯವಾನಾಂ ಘೋಷ, ದಿ ದೇವಾನಾಂ ಘೋಷ, ಈ ದೇವತೆಗಳ ಘೋಷ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಆ ದೇವತೆಗಳು? ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್? ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಹಾಮನಸಾಂ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮಹಾಮನಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ಭುವನಶ್ಚವಾನಾಂ, ಸೊ ಭುವನಗಳಿಗೆ 14 ಭುವನಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋರು. ಅಂಡ್ ಅಂಥ ಮಹಾದೇವ ಸೈನ್ಯಂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈ ಪಿಚ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಜಯತಾಮುದಸ್ಥಾತ್. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ and owing to this sound. So ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು did not get scared. ಅವನು ಏನಾಯಿತು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು went for fighting with him. And therefore so ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, what is taking place is they are trying to describe the Indrasena and Indra Ghosha and Devasenanam Ghosha, and it's all upon the enemy groups so that they can quell down them. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯುದ್ಧ ರಂಗ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ he fought several wars, ಎಷ್ಟೊಂದೋ ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. among all the wars that Indra fought, the war with Vajra, with that Vrutra is proverbial. Because Ravana, ಎಷ್ಟೋ ರಾಕ್ಷಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಮ ಕೊಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹಿಮ್? ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ರಾಮನನ್ನ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ರಾವಣನ್ ಕೊಲ್ಲೋದು. ರಾವಣ ಹಂತಾರಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಅಂತ ಕೀರ್ತಿ ಹನುಮಂತನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹನುಮಾನ್ ಈಸ್ ನೋ ವೇ ಲೆಸ್. ಸೊ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಏನು? ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ. ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತ? ಸೊ ರಾವಣನ ಮಗ ಅಕ್ಷಕುಮಾರ, ಆ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ರಾಮ ಈಸ್ ರಾವಣ ಸಂಹಾರಿ. then Hanuman is Aksha. But Lakshmana ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಜನರಲಿ.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಾಮನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when Prarthana for Rama is done, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹೋಗುತ್ತೆ. Because Rama is only A, Lakshmana is B, Shatrughna and Bharata are CDs. Andre Vishnu himself got divided into 4 brothers. Therefore, there is no difference among these 4 brothers. All are so coordinating, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Therefore, ಜಯತಾಂ ಉದಸ್ಥಾತ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಅಸ್ಮಾಕಮಿಂದ್ರಃ ಸಮೃತೇಷು. अस्माकमिन्द्रसः अमृतेषु ಸಮೃತೇಷು. अस्माकमिन्द्रसमृतेषु अस्माकमिन्द्रसमृतेषु ಧ್ವಜೇಷ್ವಸ್ಮಾಕಂ ध्वजेष्वस्माकं ध्वजेष्वस्माकं ಯಾಯಿಷವಸ್ತಾ ಜಯಂತು. आयुषवस्ता जयन्तु आयुषवस्ता जयन्तु. ಅಸ್ಮಾಕಂ ವೀರಾ अस्माकं वीरा अस्माकं वीरा ಉತ್ತರೇ ಭವಂತು. उत्तरे भवन्तु उत्तरे भवन्तु. ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೇನಪ್ಪ? ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್? Yes, yes. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಸೊ ಆ ತರಹ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಟೋಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಎಸ್, ಅಸ್ಮಾಕಂ ವೀರಾ ಉತ್ತರೇ अस्माकं वीरा उत्तरे अस्माकं वीरा उत्तरे ಭವಂತು भवन्तु भवन्तु. ಅಸ್ಮಾನು ದೇವಾ ಅವತಾಹವೇಷು. अस्मानुदेवा अवताहवेषु अस्मानुदेवा अवताहवेषु. ಉದ್ಧರ್ಷಯ ಮಘವನ್ उद्धर्षय मघवन् उद्धर्षय मघवन्. ಆಯುಧಾನ್ಯುತ್ಸತ್ವನಾಂ आयुधान्युत्सत्वनाम् आयुधान्युत्सत्वनाम्. ಮಾಮಕಾನಾಂ ಮಹಾಗುಂಸಿ. मामकानां महागंसि मामकानां महागंसि. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಹಾಗುಂಸಿ ಉದ್ರುತ್ರಹನ್ ಉದ್ವೃತ್ರಹನ್ उद्रुद्रहन् उद्वद्रहन्. ವಾಜಿನಾಂ ವಾಜಿನಾನಿ वाजिनां वाजिनानि वाजिनां वाजिनानि. ಉದ್ರಥಾನಾಂ ಜಯತಾಮೇತೋ ಘೋಷ. उदतानां जयतामेतु घोषः उदातानां ಉದ್ರಥಾನಾಂ उद्रतानां जयतामेतु घोषः उद्रतानां जयतामेतु घोषः. So every part, every member is very important and sacred, and prayer should be done.
ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂಥರಹ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಔಟ್ ಅವರ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರುದ್ರ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಲೆಸನ್ ಟು ಅಸ್. ಪ್ರೊಸೀಜರು ಏನದು? ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಉತೋತೈಷವೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡ್ ಟು ರುದ್ರ and Manu, the arrows, the shoulders, the bow, everything is being individually enumerated. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ದೇವಸೇನ, then Charathi, then you have got the chariot, then you have got the Ashwas, and also ultimately the roar, sound, high sound produced by them going in the war. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು. ಸೊ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ there should be victory. ಜಯ 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 ಜಯ. That's why the Amavaru, Durga Parameswari, is ultimately complimented to be like Jaya Shabdena Bhushita Ya Devi. Here Sivalingavara heli Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Jaya Shabdena Bhushita. Jaya Shabdena Bhushita. Jaya Shabdena Bhushita. Namastasyai 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 Namo Namah. Namastasyai 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 Namo Namah. Namastasyai 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 Namo Namah. Right. Illi Jaya. When are you called a victorious? ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಯವಂತನಾಗಿದೆ, ಜಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಜಯ ಆಯಿತು, ಜಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅಸ್ಮಾಕಮಿಂದ್ರ ಸಮೃತೇಷು ಧ್ವಜೇಷು ಅಸ್ಮಾಕಂ ಯಾ ಇಷವಃ ತಾ ಜಯಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಮಹಾಮನಸಾಂ ಭುವನಚ್ಯವಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಘೋಷಃ ಉದಸ್ಥಾತ್ ಜಯತಾಂ. So Ghosha reaches the enemy first. Next, the arrow reaches the enemy. And so the sound travels very quickly and gives them precautions or whatever that should make or intended to. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಉದಸ್ಥಾತ್ ಘೋಷಃ ದೇವಾನಾಂ ಜಯತಾಂ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರೀ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಹಾರ್ಸಸ್, ದಿ ವಾರ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ಯುದ್ಧ ಕುದುರೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಯುದ್ಧ ಆನೆಗಳು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು even the ratha or the car or the chariot also is live and is divine. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವ ಪದಾರ್ಥ, ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೈವಂ ಚಿಂತೆಯಂತೆ ಸರ್ವತ್ರ ನೂ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಯಂತಂ ಅಸ್ಮಾಸು ಜಯಂತು ಆ ಇಷವಃ ಜಯಂತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಣಗಳು ಜಯಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಅಸ್ಮಾಕಂ ವೀರಾ ಉತ್ತರೇ ಭವಂತು. ಸೊ ಉತ್ತರೇ ಭವಂತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ
ಈ ದೇವತಾ ಸೈನ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಕ್ತಾರ್ತಿ ಭಂಜನ ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬರೀ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂದ್ರ, ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂದ್ರ, ಇಂದ್ರಸೇನ, ಇಂದ್ರ ರಥ ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಇಂದ್ರ ಬಾಣಾಸ್, ಇಂದ್ರ ಬಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ಏನದು ಬೋ. ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ. ಸ್ಫೋಟವಾದ ಅಂದರೆ you will be able to imagine the entire picture at a stretch the moment the word is uttered. For example, ಹಸುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸುವಿಗೆ ಬಾಲ, ಕೊಂಬು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೌ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು. ಹೌದಾಗಿತ್ತು? ಸೊ ನೀವು ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಫೋಟ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು, ಬಾಣಗಳನ್ನು, ಬಿಲ್ಲನ್ನು, ಇಂದ್ರನನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪವರ್, ಎಬಿಲಿಟಿ, ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ರಾಮಶಕ್ತಿ. ಈಗ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಆಸ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಹನುಮಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದನ್ ರಾಮ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಯುದ್ಧ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಯುದ್ಧ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ. ಸೊ ಭೀಮ ಅಂಡ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಭೀಮ ಅಂಡ್ ಆಂಜನೇಯ. ಆಂಜನೇಯ ಮುದುಕನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ರೋಡ್ಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಐ ಕೋತಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು. ಆ ಕೋತಿ ಬಾಲ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನನಗೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತಾನೆ. ಆವಾಗ ಭೀಮ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ 1, 2, 3 ನೋ, ದ ಬಾಲ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಬಲರಾಮ, ಭೀಮ. ಆಗ ಭೀಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ 2 brothers ಆಫ್ ವಾಯು, ಸೊ ವಾಯುದೇವನ ಮಕ್ಕಳಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆವಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ? ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ, ಜೆಂಡಾ, ವಿಕ್ಟೋರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮಹಾತ್ಮರು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಾನ್ ಅಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ತರಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ರ, ದ ಗುರು ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ, ಋಷಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಛಂದಸ್ಸಿದೆ, ದೇವತಾ. ಸೊ ಈ 3 ಋಷಿ, ಛಂದಸ್, ದೇವತಾ 3 ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಯಾ ಇಷವಃ ತಾಜಯಂತು ಇಂದ್ರ, ಇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಬಾಣಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾ ಇಷವಃ ತಾಹ ಜಯಂತು ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಶ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಫಾರ್ ಇಂದ್ರ, ಆಲ್ಸೋ ಟು ದಿ ಆಯುಧಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯ ರೂಪಾಂ ತಾಂ ಆದ್ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಚ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ದುರ್ಗಮ್ಮಗೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಅದು. ಸೊ ಆ ಆದ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಿದೆ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್, ನಮ್ಮ ಧೀಯನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಶವಹಾತಾಹಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಶುಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕು. ಚಂಪೂ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಹಾಕವಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹನುಮಂತನ ಹತ್ರ ಹನುಮಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ಹನುಮಂತನ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಿಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋ, ಸಿಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್, ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ರೀಚ್ ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೋತಿ. ಸೊ ಸೀತಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪಾಪ, ಶಿ ನೆವರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಥಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಾನ್, ಸೀತಾ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್. ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ತಾಯಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ತಾಯಿ ದುಃಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಶಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಫ್ ಟು ಲಾಫ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಹುತಾಸನೇನ ಇದಿತಂ ಕುರ್ಯಾಮಹಂ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕಾ ನಾಮ ರಾಮಧನುಷಃ ಪ್ರಥಿತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ರಾವಣಾಸುರನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಚೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್. ನೋ, ಐ ಕೆನಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾಮ ಆನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, I don't want to deprive the power and skills of the Rama's bow and arrows. ನಾನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಮಧನುಷಃ ಪ್ರಥಿತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾ, ವೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಕೀರ್ತಿ ಟು ದಿ bow and arrows of my Rama husband? No. Therefore, I will wait until the Rama's bow and arrow work upon Ravanasura and kill him. That is the Pativratya Mahatya, and that is what is called Pativrata. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾ ಇಶವಃ ತಾ ಜಯಂತು, ಯಾವ ಬಾಣಗಳಿದೆಯೋ ಇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಲೆಟ್ ದೋಸ್ ಆರೋಸ್ ಬಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಬಾಣ, ಇಂದ್ರ ಬಿಲ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಸೇನಾ all put together. But now, what is the further prayer of this Mahanyasa Bhakta? The further prayer is that Asmakam Veeraha Uttare Bhavantu. So ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸೈನ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹೀರೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ, because of the grace and protection extended by the Indra and Indrasena and Indrani, ಇಂದ್ರಪತ್ನಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸೈನ್ಯ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಉತ್ತರೇ ಭವಂತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲೂ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸ್ಮಾನು ದೇವಾ ಹವೇಶು ಹವತ. ಈ ಹವ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ, ಹವ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಸೋ ಯುದ್ಧಗಳು. ಆಹವ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳು. ಸೊ in respect of the wars, because if you want to stretch your land, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಆರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧರಂಗ. ಬಿಕಾಸ್ kings have no court by themselves. King is a court for people, but who is the court for ರಾಜರಿಗೆ ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯುದ್ಧ is the only place where the ನ್ಯಾಯ is there. ಸೊ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್
It is said, avatahaveshu, ahava andre yuddhagalu. So yuddhagalali, namma manav lakadalli, whatever wars we are fighting, let there be the anugraha and asirvada of the gods and rakshane of the gods and their sena. So I hope you are understanding. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೊಡೆದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಗಂಧ ತಾಂಬೂಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಆ ವಧೂವರರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹಿಂದೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಹೂಮ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಶುಡ್ ಕಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಾಹ ಅಸ್ಮಾನ್ ಆಹವೇಶು ಅವತ ಅಂಡ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವೀರಾಹ ಉತ್ತರೇ ಭವಂತು. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವೀರರು, ದಿ ಸೈನ್ಯಂ, ದಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಆ ಯುದ್ಧ ವೀರರು, ಅವರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಜಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ಸಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜವಾನರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಜಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಉದ್ಧರ್ಷಯ ಮಘವನ್, ಉದ್ದರ್ಶಯ ಭಗವನ್, ಉದ್ದರ್ಶಯ ಭಗವನ್. ಆಯುಧಾನಾಂ ಆಯುಧಾನಾಂ, ಆಯುಧಾನಾಂ. ಉತ್ಸತ್ವನಾಂ ಮಾಮಕಾನಾಂ, ಸತ್ವಕಾಂ ಮಕಾನಾನಮಾಂ. ಉತ್ಸತ್ವನಾಂ ಉತ್ಸತ್ವನಾಂ ಸತ್ವನಾಂ ಉತ್ಸತ್ವನಾಂ. ಮಾಮಕಾನಾಂ ಮಹಾಗುಂಸಿ, ಮಾಮಕಾನಾಂ ಮಹಾನಂಸಿ, ಮಹಾಗುಂಸಿ ಮಹಾಗುಂಸಿ, ಮಹಾಗುಂಸಿ. ಮಾಮಕಾನಾಂ ಮಹಾಗುಂಸಿ. ಮಕಾನಾಂ ಮಹಾಗುಂಸಿ, ಗುಂಸಿ. ಉದ್ರುತ್ರಹನ್ ವಾಜಿನಾಂ ವಾಜಿನಾಂ, ಉದ್ರುದ್ರಮಾನ್ ವಾಜಿನಾಂ, ಉದ್ರುದ್ರನಾಂ ವಾಜಿನಾಂ. ಉದ್ರುತ್ರಹನ್ ಉದ್ರುದ್ರಹನ್, ಉದ್ರುದ್ರಹನ್. ವಾಜಿನಾಂ ವಾಜಿನಾಂ, ವಾಜಿನಾಂ ವಾಜಿನಾಂ. ವಾಜಿನಾಂ ವಾಜಿನಾನ್ಯುದ್ರಥಾನಾಂ, ವಾಜಿನಾಂ ವಾಜಿನಾಮದ್ರುತಾನಾಂ. ವಾಜಿನಾನ್ಯುದ್ರಥಾನಾಂ ಜಯತಾಮೇತು ಘೋಷಃ. ವಾಜಿನಾಂ ವಾಜಿನಾಂ ರುದ್ರುತಾನಾಂ ಜಯತಾಂ ಅಘೋಷಣಾಂ. ಜಯತಾಮೇತು ಘೋಷಃ. ಜಯತಾಮೇ ತು ಘೋಷಃ. ತು ಘೋಷಃ. ಜಯತಾಮೇ ತು ಘೋಷಃ. So ಇಲ್ಲಿ normally in Mahanyasam, why are you doing Mahanyasam is a big question, and there are different answers for that. And one of the important situations is life ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಗಗಳಿರುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಬಾಧ ಇರುತ್ತೆ. See, life cannot be always smooth, because so in order to have a smoother life, you have to invoke the blessings of the Paramatma, and that Paramatma is basically as a soldier chief is Indra.
ಇಂದ್ರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ anyone is cooperating Indra, that he will be successful in the war. And ಪದೇ ಪದೇ ವೃತ್ರ ಅಸುರನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ರಾಮ, ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷಕುಮಾರ್ ಸಂಹಾರ ಹನುಮಾನ್, ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರದ ಸಂಹಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಈ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. That in the respect of Indra, the most prominent achievement is killing the very, very tough demon like Vrutra. Vrutrasura, as I told you, he stopped rain coming to the world, and he enjoyed the drought and famine and death of people on the land. It was such a crisis, not ordinarily possible to imagine. ಸೊ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ದುಃಖ, ಮಹಾ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವ ಭೀತಿಕರವಾಗಿರುವ ಕಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವೃತ್ರಾಸುರ, ಭಂಡಾಸುರ, ಮಹಿಷಾಸುರ, ಬಾಣಾಸುರ, ನರಕಾಸುರ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ detrimental for the prosperity of the people, gods and society. So they are all like thorns, ಮುಳ್ಳು. ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿಂದಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮುದಂ ಲುನಾತೀತಿ ಮುಳ್ಳು. ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಗೋವಿಂದ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್. ಅಂತ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಳ್ಳು ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ರಾಸನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆವಾಗ ಮುಳ್ಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದೇವಸೇನ, ಟು ದಿ ಆಂಗರ್ and to the arrows. And not only that, we are praying the Sainyam of Deva, the Indra Sainyam, and again the chariot or Indrana Ratha, ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನ ಕುದುರೆಗಳು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಮನೆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತ ಬಂದಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ, ಸೂರ್ಯ ಶತಕಂ talk given by that gentleman, Professor Nilakanthan, 100 ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? there is the eulogy of Surya Bhagavan, mention of the gods, mention of the chariot of the Surya Bhagavan, mention of the horses, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. and also the problem, skin disease, leprosy, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅದರ ಬಾಧೆಗಳು, all these things are covered by Mayura Kavi in that. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಣನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎವ್ರಿ ವರ್ಣನ ಯೂಶುವಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್, ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಉದ್ಧರ್ಷಯ, ಉತ್ಸತ್ವನಃ, ವೃದ್ಧೃತ್ರಹನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಉದ್ವೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ ಸೂಕ್ತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಉಜ್ಜನ್ನಜ್ಜ ಮಿತ್ರಮಃ ಆರೋಹನ್ನುತ್ತರಾಂ ದಿವಂ ಅಂತ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಉದುತ್ಯಂ ಜಾತ ವೇದಸಂ ದೇವಂ ವಹಂತಿ ಕೇತವಃ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಂದನ್ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವರ ಸೂಕ್ತ? ನೋ, ಸ್ವರ ಸೂಕ್ತ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ, ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ, ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಉದುತ್ಯಂ ಜಾತ ವೇದಸಂ. Who is that is uprising every morning on time
in the sky andre Jata Vedaha. It is Agni again in the form of Surya, appearing is in the form of Jyoti, light figuring upon the universe. That's why we say Surya Jyoti Swaha, Surya Jyotihi, Agni Jyotihi. So Surya and Agni, they are the same and they are the Jyotis. Uddharshaya Maghavan Ayudhan. So ಏನೇನು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವಾರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ is said to be ಅಷ್ಟಾದಶ ಭುಜ. ಅಷ್ಟಾದಶ is 18 hands. No hand is free for her. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು we have empowered her with 18 weapons and instruments. Thereby she has no way to bless you through her hands. So what is that the Parameswari could take hold is only her eyes. ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪಾದಗಳಿಂದ ಚರಣಾವೇವ ಶರಣವು ಅಂತ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ 4 ಕೈಗಳು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ, ಯು ಕಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನ್ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪಾದಗಳಿಂದಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶೀಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾದಸ್. ಸೊ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸತ್ ಮಾಮಕಾನಾಂ ಮಹಾಂಸಿ ಆಯುಧಾನಾಂ. ಸೊ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ವೀರರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ Mahanyasam, where there is a specific individualized focused prayer to Indra at first, then you get to other gods and also Agni and all that. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ನೋಡೋದಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ವೇದ ಇದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಮೆಂಟರೀಸ್, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ for interpretation right from the Brahmana literature down the way. Anyway, today I stop here. Tomorrow, next we'll continue trying to take hold of the nature of the rathas, harsas, and the ghosha, and the bahus, and all that must be so much strong and blessed that they remain in the war and they get us the victory and peace and prosperity in the land and people. That is the expectation. Not only upon the land there should be peace, also in all lokas. That's why lokas samastaha sukhino bhavantu anta ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೋಕಾಸ್ ಸಮಸ್ತಾಹ, all lokas whatever they are, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು. I think I stop here. We continue next. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinaः, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukkha bhat bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamasta, Shri Vasudevarpanamasta, Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat. Hari Om Namaste.